Good morning, my dear children. Welcome back to our Hindi section. I think everyone safe in your house. So we will go to our new class. It's a story. It's written by the famous writer हजारी प्रसाद द्विवेदी जी. हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कहानीकार और कवि है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी. व्यंग्य रूप से ये कहानियों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं. यह उसका विशेषता. साधारण जनता के जीवन और समूह में क्या क्या होती है उसके बारे में वे उसके कलम से हमें बताते हैं. तो हम आगे चलते हैं. लेसन का नाम है मंत्र तंत्र. क्या है? मंत्र तंत्र. तो पेज नंबर 99, 15, लेसन 15 मंत्र तंत्र. ये मंत्र तंत्र का नाम सुनते ही आपके मन में कुछ आया है ना? हाँ, मंत्र तंत्र. हम कब ये मंत्र तंत्र प्रयोग करते हैं? कुछ कार्य के सिद्ध करने के लिए हम मंत्र तंत्र करते हैं. लेकिन ये लेखक और एक कहानीकार यहाँ प्रूव करते हैं मंत्र तंत्र से कोई काम नहीं होते. हमें क्या करना चाहिए? हमारे हार्ड वर्क से, कठिन प्रयत्न से हम हासिल करते हैं. मंत्र तंत्र एक व्यायाम है. इससे कुछ भी हम हासिल नहीं करते हैं. एक आदमी वो कठिन प्रयत्न करते हैं तो उसके आगे सब कुछ क्या होते हैं? सब कुछ से मिलते हैं. कोई प्रतिबंध उसके सामने नहीं आते. वे उसको हटाकर आगे आगे चलते हैं. Means we want to gain something, we will do the hard work. That is the message from this lesson. Okay, then we will go to the lesson. Part Pravesh. There is a column. I will read first, then we will go to the lesson. प्रस्तुत कहानी में दर्शाया गया है कि परिश्रम के बल पर मनुष्य कठिन से कठिन कार्य कर सकता है. वही सच्चाई तथा ईमानदारी के पथ पर चलकर बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी जीत सकता है. मैंने कहा इस पाठ में क्या कहते हैं? हम हमारी परिश्रम से कठिन कार्य कर सकता है. हम चिंतित करते हैं मुश्किल है, लेकिन हमारे प्रयत्न से ये आसान बन जाती है. उसके साथ हमारे मन में लगाव, सच्चाई और ईमानदारी भी हो तो किसी भी बड़ी कठिनाई को हम जीत सकते हैं. നമ്മുടെ മുന്നിൽ സച്ചായി, ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ഉണ്ട്, ഇമാൻദാരി ഉണ്ട്. ഇമാൻദാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ്, ട്രൂത്ത്നെസ് ആണ്. നമ്മളതിനെ മറ്റാരുടെ മുന്നിൽ കള്ളത്തരം പറയാതിരിക്കുക, വിശ്വസ്തനാകുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രയത്നിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഇച്ഛയും അതിനോടൊപ്പം സത്യവും വിശ്വസ്തതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? തരണം ചെയ്ത് ജയം മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഈ ലെസണിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, we will go to the lesson, then keep the finger there. Page number 99. There are some difficult words. I will read first that. गृहस्थ्य, पत्तर, गृहस्वामी, आज्ञा, प्रबंध, चिकाटा. गृहस्थ्य, गृहस्थ, पत्तर, गृहस्वामी, आज्ञा, प्रबंध, चिकाटा. गृहस्थ, ये गृहस्थ माने क्या है? The owner of house is called गृहस्थ. നമ്മുടെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പൻ, നമ്മുടെ ഒരു വീടിൻ്റെ പ്രധാനി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണോ അയാളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഗൃഹസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. പത്തർ, യു നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് പത്തർ?
stone. Then Grihaswami, the same meaning, who is the owner of the house, who is the main member of the house, he is known as Grihaswami. Then Agya, Agya means order. മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ആഗ്യ എന്നല്ല പറയുക, മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ ആജ്ഞ എന്നാ പറയുക. പക്ഷേ ഹിന്ദിക്കാർക്ക് ഇജ്ഞ എന്നുള്ളൊരു അക്ഷരമില്ല. they will say gya sound is there, then agya, order. Prabandhak, Prabandhak means manager. What is Prabandhak? Manager. എല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്ന ആളിനെയാണ് പ്രബന്ധക് എന്ന് പറയാം. ചിക്കാഡ്ന, ചിക്കാഡ്ന, who is ചിക്കാഡ്ന? ചിക്കാഡ്ന is the sound of elephant. എലിഫന്റിന്റെ ആ ചിഹ്നം വിളിക്കാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? ചിക്കാഡ്ന എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then we will go to our lesson. एक छोटा सा गांव था, उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे. एक दिन 30 गृहस्वामियों को एक जगह मिलना था. पूरे गांव में ऐसी कोई जगह न थी जहां वे इकट्ठे हो सके, बैठकर आराम से एक दूसरे से आवश्यक बातचीत कर सके. देखो, एक छोटा सा गांव था, उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे. एक दिन 30 गृहवासियों को एक जगह मिलना था. पूरे गांव में ऐसी कोई जगह ना था जहां वे इकट्ठे हो सके, बैठकर आराम से एक दूसरे के आवश्यक बातचीत कर सके. यहाँ कहते हैं there is a small village and in that village only 30 houses. The main member of the house, they want to meet one place, but there is no place for meeting. അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്ലേസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗൃഹത്തിലെ പ്രധാനികൾ, അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഗൃഹസ്വാമിയോ. ഇപ്പം വീട്ടിൽ അച്ഛനാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ, അപ്പൂപ്പനാണ്, ഏതാണോ ആ വീട്ടിലെ മൂത്ത ആൾ, അയാളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഗൃഹസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ വാണ്ട് ടു മീറ്റ് വൺ പ്ലേസ്, അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആൻഡ് ദേ ഷെയർ സംതിങ്, എന്തൊക്കെയോ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം. ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ പ്ലേസ് ഫോർ ദാറ്റ്, അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, नेक्स्ट. गांव की सीमा पर कुछ खाली जमीन थी, ऊबड़ खाबड़ और धूल मिट्टी सी भरी. उन गृहवासियों में से कुमार नाम का व्यक्ति एक दिन वहां आया. उसने कुछ स्थान साफ किया. तभी वहां एक आदमी और आ गया. कुमार ने उसके लिए भी स्थान साफ कर दिया. 2-4 लोग और आ गए, वे भी कुमार के साथ लगे. थोड़ी देर में ही वहाँ 30 आदमियों के खड़े होने की साफ सुथरी जगह बन गई. वंस मोर, गांव की सीमा पर, सीमा मीन्स बॉर्डर, कुछ खाली जमीन थी. खाली जमीन मीन्स ए स्मॉल प्लेस, नथिंग इज देयर, नो हाउस और नथिंग, the worst place എന്ന് നമുക്ക് വേണേ പറയാം, ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം. ഊബഡ് ഖാബഡ് और धूल मिट्टी से भरी. ഊബഡ് ഖാബഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is lot of waste ഒക്കെ നിറഞ്ഞ സ്ഥലം. ഓർ ധൂൽ മിട്ടി, ധൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? പൊടിയാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ്? അൺഈവൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റഡ് പ്ലേസ് ഈസ് ദെയർ. എവിടെയാണ്? നിയർ ടു ദ ബോർഡർ. उन गृहस्वामियों में से कुमार नाम का व्यक्ति एक दिन वहाँ आया. इन गृहस्वामी मैंने पढ़ना, द मेन मेंबर ऑफ द हाउस, उनमें एक मेंबर का नाम था कुमार. അതിൽ ഒരാളുടെ പേരായിരുന്നു കുമാർ. वो एक दिन वहाँ आया, वन डे ही केम देयर, അദ്ദേഹമാണ് അവിടെ ചെന്നത്. उसने कुछ स्थान साफ किया. तभी वहाँ एक आदमी और आ गया. When the Kumar reached the place and he cleaned the place, that time one another man also came there and he also साफ the place. कुमार ने उसके लिए भी स्थान साफ कर दिया. Then Kumar what he do? He is साफिंग the place the same time he साफ for him also. അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു. 2-4 लोग और आ गए. फिर क्या हुआ? 2-4, 2 means 2, 4 means 4. പിന്നെയും 4-5 ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടേക്ക് വന്നു. वे भी कुमार के साथ लगे. They also joined with कुमार. थोड़ी देर में ही वहाँ 30 आदमियों के खड़े होने का साफ सुथरी जगह बन गई. In per minute that place became clean and खड़े होना means to stand.
This means 30. 30 men will stand that place. ഒരു 30 ആൾക്കാർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ പ്ലേസിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു? They will clean. അവരതിനെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തു. ഓക്കെ. बातों बातों में कुमार ने कहा, क्यों न हम यहाँ चबूतरा बना दे, बैठकर बातचीत करने सुविधा हो जाएगी. तुरंत तभी ने हामी भरी और ईंट पत्थर इकट्ठे हो गए. सब प्रतिदिन मिलकर खूब परिश्रम करते. कुछ दिनों के उद्यम से चबूतरा तैयार हो गया. धीरे धीरे एक कमरा भी बन गया. जल और चटाइयों का भी प्रबंध हो गया. अब गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए भी वहां आने लगे. Once more, बातों बातों में कुमार ने कहा, क्यों न हम यहाँ चबूतरा बना दे, बैठकर बातचीत करने की सुविधा हो जाएगी. तुरंत तभी ने हामी भरी और ईंट पत्थर इकट्ठे हो गए. सब प्रतिदिन मिलकर खूब परिश्रम करते. कुछ दिनों के उद्यम से चबूतरा तैयार हो गया. धीरे धीरे एक कमरा भी बन गया. जल और चटाइयों की प्रबंध हो गया. अब गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए भी वहां आने लगे. Now I say the people make the place clean and 30 members will stand there and they will बातचीत करना मीन्स കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ എന്നാണ്. അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം അവർ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തു. फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम कहते हैं. उसके बाद कहते हैं बातों बातों में इन बिटवीन देयर चैट कुमार सेज टू दम എന്താണ് क्यों न हम यहाँ चबूतरा बना दे. चबूतरा मीन्स प्लाറ്റ്ഫോം. why don't we made a platform here? എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ why don't we build a platform? ഒരു ചബൂത്തര ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താണ് बैठकर बातचीत करने में सुविधा हो जाएगी. when we may build a platform we will sit and talk with each other. നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. तुरंत सभी ने हामी भर दी. then others all say yes, they will agree with it. और ईंट पत्थर इकट्ठे हो गए. ईंट എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടികയാണ്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടികയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രിസ്ക്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ഈൻഡ്. പത്തർ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ, സ്റ്റോൺ. ഇക്കട്ടെ ഹൊഗേ ദേ മേക്ക് ടുഗെദർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിമെന്റും ഈ കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവരവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇരിക്കാനുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സബ് പ്രതിദിൻ മിൽക്കർ खूब പരിശ്രമം करते. പ്രതിദിൻ എവറി ഡേ ദേ വിൽ കം ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. ഓരോ ദിവസവുമായിട്ട് വന്ന് അവരത് ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല. പല പല ദിവസങ്ങളായി വന്ന് ദേ വിൽ മെയിൻ ദ പ്ലേസ് ബിൽറ്റ് എ ചബൂത്തര ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവർ ഉണ്ടാകും. അതെങ്ങനെ പരിശ്രമം करके ദേ മേക്ക് ദ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു അവർ. കുച്ച് ദിനോം കെ ഉദ്യം സേ ചബൂത്തര തയ്യാർ ഹോ ഗയേ. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ദേ വിൽ മേക്ക് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം. അവരവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി. धीरे धीरे एक कमरा भी बन गया. स्लोली दे मेड ए रूम ऑल्सो देयर. അവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരു റൂം ഉണ്ടാക്കി പതുക്കെ. ജൽ और चटाइयों का भी प्रबंध किया. പിന്നെന്താ ചെയ്തത് ജൽ മീൻസ് വാട്ടർ. ചട്ടായി മീൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ലേ സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് ചട്ടായി എന്ന്. അങ്ങനെ കയറാനും ഇറങ്ങാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ്. അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അവരവിടെ ഉണ്ടാക്കി. अब गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए भी वहां आने लगी. then the villagers will come there for their entertainment. ആമോദ് പ്രമോദ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്റർടൈൻമെന്റ്. അതായത് പിന്നീട് അവരുടെ എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി. അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള പാർക്ക് ഒരു പാർക്കായി ആ സ്ഥലം മാറ്റിയെടുത്തു. കൈസേ ഉൻ ലോഗോങ്കെ ഹാർഡ് വർക്ക് സേ. ആ ആൾക്കാരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ നേടിയെടുത്തത്. മക്കളെ ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ. there is a one village. it's a small village. there is how many members is there? 30 members is there, but they want to talk something to each other. There is no place for that. അവർക്ക് തമ്മിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് ബോർഡർ ഓഫ് ദാറ്റ് വില്ലേജ് ആ വില്ലേജിൻ്റെ ബോർഡറിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ അതിൽ വൺ ലീഡർ ഈസ് ദെയർ. ഹിസ് നെയിം ഈസ് വാട്ട്? ഹിസ് നെയിം ഈസ് കുമാർ. when he going through that way he will see the place and he go and clean the place. അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ പ്ലേസിലേക്ക് പോയി അത് ക്ലീൻ ചെയ്തു. he saw another man and he will
join with him. വേറെ ആൾ കണ്ടു, അയാൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ജോയിൻ ചെയ്തു. Then the Kumar cleaned for him also. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും ആ പ്ലേസ് ക്ലീൻ ചെയ്തു. उसके बाद दो या चार men came there. അതായത് 4-5 ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വന്നു. They also joined with them. അങ്ങനെ they are clean that place. അങ്ങനെ അവർ ആ പ്ലേസ് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തു. അപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക്? തീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 members will stand there. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലേസ് അവരവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദെയർ ചാറ്റ്, അവരുടെ ആ ചാറ്റിൽ കുമാർ അടുത്ത ഒരു കാര്യം അവരോട് മുന്നോട്ട് വെച്ചു. എന്തുകൊണ്ട് വൈ ഡോണ്ട് വി മേക്ക് ബിൽഡ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹിയർ? എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ? ഇഫ് യു ബിൽഡ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം വി ഷുഡ് സിറ്റ് ആൻഡ് ടോക്ക് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദേ അതേഴ്സ് ആർ എഗ്രി വിത്ത് ദറ്റ് ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ബിൽഡിംഗ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം. After they built the platform, they made a room also there. അവരവിടെ ഒരു റൂമും ഉണ്ടാക്കി. റൂം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ അവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദെൻ എനിക്ക് പ്രബന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ റെഡിയാക്കാന്നാണ്. എന്ത് റെഡിയാക്കി? ജൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ ചട്ടായി ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങാനുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നീട് അത് എന്തായി മാറി? ഒരു ചെറിയ പാർക്ക് പോലെ ആ സ്ഥലം മാറി. ദെൻ ദ വില്ലേജേഴ്സ് കം ഹിയർ ദെയർ ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. അവരെന്തിനു വേണ്ടി അവിടെ വരാൻ തുടങ്ങി? അവരുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനുള്ളൊരു സ്ഥലമാക്കി അതിനെ മാറ്റിയെടുത്തു. तो बच्चों आपका क्या करना है? आपको ये लेसन 3 या 4 बार पढ़ना है. 3-4 പ്രാവശ്യം വായിക്കണം. आपको എനിത്തിങ് ഈസ് ഡൗട്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക. നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മാത്രം, ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് വി വാണ്ട് ടു റീഡ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കം ടു അവർ ഹാൻഡ്. നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരില്ല. വാക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ, എഴുതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒത്തിരി വായിക്കണം. ഒത്തിരി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ? എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം മക്കൾ ഒത്തിരി വായിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കുക. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ധന്യവാദ്.